अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नेरला मुतासिरा ख़ानदान से मिलने पहुंचे कलवा कुंडला कविता। KCR ख़ानदान पर सनसनीखेज़ बयानात। किसान कुदरती ज़राअत की तरफ तवज्जो दें। MLA और कलेक्टर का बयान। कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम करने की किसानों को हिदायत। सड़कों पर आवारा मवेशियों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल और हादसात। गौशाला मुंतकिल। लापरवाही बरतने वाले 3 मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। एयरपोर्ट के मामले पर साबिक वजीर का मकामी MLA पर निशाना। सोमो उकड़ी सोको उकड़ी की तर्ज पर रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम। तलबा के लिए इंतखाबात के मुतालिक आगाही ज़रूरी। गुरुकुल डिग्री कॉलेज में मॉडल इलेक्शन का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। राजाना सिलसिला ज़िले के नेरला वाक़े के मुतासिरीन से तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह कविता ने मुलाकात की और मिजाज पुरसी की। मुतासिरा शख्स गोपाल के ख़ानदान से मुलाकात के बाद इन्होंने BRS पर शदीद तनक़ीद की। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लालच की वजह से नेरला में जाने गई और माजी में हुकूमत करने वाले KCR के ख़ानदान का हिस्सा होने पर वह शर्मिंदगी महसूस करते हुए मुआफ़ी मांगती हैं। इन्होंने मुतासिरीन को फ़ीकस 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने और ज़िम्मेदार पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ఇలా కొని పెట్టుకుందు అయ్యో అయ్యో నువ్వు అవతల పడుతుంది అయ్యో ఏమో ఎవరు కాదాలే అయ్యో ఏమో బతికెట్ట బతకాలే అయ్యో ఏ పిల్లలెట్ట చదువుకోవాలి అయ్యో. బండి సంజయ్ గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, KTR గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. పోలీస్ వాళ్ళు నేరెళ్లలో 8 మందిని తీసుకుపోయి 5 రోజుల వరకు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్పకుండా విపరీతంగా వారిని కొట్టి కనీసం జైలర్ కూడా నేను తీసుకోలేను అనేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తే ఇంతవరకు ఒక్క పోలీసు కన్నా శిక్ష పడ్డదా? ఇంతవరకు ప్రభుత్వాన్ని చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నటువంటి ధనదాహంతో ఈ దమనకాండ జరిపినటువంటి వారికి ఎవరికన్నా శిక్ష పడ్డదా? మరి స్థానిక MLAగా ఉన్న KTR గారు ఎందుకు శ్రద్ధ చూపించలేదు? ఆనాడు బండి సంజయ్ గారు వచ్చి మొసల్ కన్నీళ్ళు గార్చిపోయినారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న SC ST కమిషన్కి చెప్తామన్నారు. ఏమైంది రిపోర్ట్? అది ఇంకా నడిచొస్తుందా ఢిల్లీ నుంచి? ఎందుకు ఇన్ని రోజులైతే రిపోర్ట్ రాదు? ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ రావాల్సిందే. రావడం కోసం నేను ముందుంటే అవసరమైతే ఢిల్లీకి పోతాం, అవసరమైతే నేరేళ్ళ బాధితులందరినీ కూడా తీసుకొని ఢిల్లీకి పోయి ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని వస్తాం। निर्मल खानापुर MLA बड़वा भज्जू पटेल और अदलाबाद जिला कलेक्टर राजा शीशा ने किसानों से अपील की है कि वो कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम करें और कुदरती ज़राअत को अपनाएं। मंगल को रियासत के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की जानिब से वर्चुअल तरीक़े से मुनक़्क़दा रईतो नेस्तम की 100वें क़िस्त में इन्होंने शिरकत की। उटनूर मंडल हेडक्वार्टर के रईतो वेदिका में अहदेदारों ने किसानों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को बराह रास्त नशर के ज़रिए देखा। कलेक्टर ने कहा कि यूरिया और DAP के बेजा इस्तेमाल से माहौलियाती असरात शदीद हो रहे हैं। इन्होंने गाय के गोबर और नामियाती खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने की तजवीज़ दी। इन्होंने कहा कि हुकूमत कुदरती खेती करने वाले किसानों की हर मुमकिन हौसला अफजाई करेगी। ज़िले में बारिश की कमी के पेश नज़र इन्होंने फसलों की देखभाल और नमी बरकरार रखने के तरीक़ों पर जोर दिया। इन्होंने ये भी बताया कि जवार की ख़रीदारी के 130 करोड़ रुपये के बकायाजात जल्द ही किसानों के खातों में जमा कर दिए जाएंगे। MLA ने कहा कि किसानों साइंसदानों के मशवरे पर अमल करते हुए फसलें उगाएँ और मुनाफा कमाएँ। మరి వాతావరణం సంబంధించిన మార్పుల విషయంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా పంటలు పండించే విధానమే కావచ్చు, ఈ విషయంలో శాస్త్రవేత్తలతో ప్రత్యేకమైన
కార్యక్రమాన్ని ఏర్పడిస్తున్న విషయం మనం తెలుసు. 20 సంవత్సరాల క్రితం వాతావరణంలో మార్పులు, 20 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినటువంటి మార్పులు, దీనంతటికీ కారణం ఎవరంటే కేవలం మానవాళి మాత్రమే తప్ప ఇంకెవరు కూడా కాదు. వాతావరణంలో సమూలమైన మార్పులు చెందడానికి కారణం మనుషులే. ఇక్కడ జంతువులు కాదు, ఇంకెవరు కూడా కాదు, మనుషులే. ఎందుకంటే వాతావరణంలో కాలుష్యాన్ని ఎక్కువగా పెంచడం, వాయు కాలుష్యం, అదేవిధంగా సౌండ్, అన్ని రకాల కాలుష్యాలు, అంటే మనం వ్యర్థ పదార్థాలు ఎన్నైతే వాడుకుంటామో దాంతోపాటు భూ కాలుష్యం, భూమంతా కూడా చెడిపోవడానికి కారణం మనుషులే తప్ప ఇంకెవరు కూడా కాదు. దీంట్లో మార్పులు జరగాలన్నప్పుడు కంపల్సరీ పాత పద్ధతిలో వైపు మనం వెళ్ళాలి. అందుకే పాడి పశువులను మనం పెంచుదాం, అదేవిధంగా సేంద్రియాలను వాడదాం. ఎవ్వరు కూడా వినండి, అసలు ఎల్లియో వాటి ఎవరికి ఏం తెలియదు. అసలు ఇదేంటి కొత్త కొత్త పేర్లు, అంటే వాతావరణంలో ఒక్కొక్కమైన పేరు మనకు చెప్తుంటారు. అదేవిధంగా తుఫాన్లు కూడా ప్రత్యేకమైన పేర్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ఎల్లినో అనేది ప్రత్యేకించి సముద్ర ఉపరితలంలో వెళ్ళేటువంటి దానివల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన వైపు పట్టేటువంటి దేశవ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రాల వైపు వచ్చేటువంటి ఋతుపవనాలను కూడా వేరే వైపు మళ్ళించిపోవడం వల్ల మన ప్రాంతాల్లో వర్షభావం అనేది తగ్గిపోయింది. ముఖ్యంగా ఇందాక మీరు విన్నప్పుడు కొందరు రైతులు మంచి సూచన సలహాలు కూడా ఇచ్చారు. ఒక రైతు ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే, ఎందుకు మనం యూరియా DAP వాడుకోవాలి. ఒక రైతులు ఆమె చెప్పేటప్పుడు మీరు విన్నారు, మనం యూరియా DAP వాడుకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎల్లిలో ఏవైతే ప్రభావం ఉన్నాయో ఇంకా ప్రభావం అవుతుంది. సో యూరియా DAP వాడుకోకుండా మళ్ళీ ఇందాక మంత్రి కూడా సర్పంచ్ గారు కూడా అది చెప్పినట్టు ఆవు పెండ కానీ, తర్వాత న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే వ్యవసాయ సందర్భంగా ఏవైతే ఫార్మింగ్ ఉంటాయో మనం ప్రకృతి వ్యవసాయ ఫార్మింగ్ చేస్తే తప్పకుండా చాలా వరకు మేలు కూడా జరుగుతాయి. గతంలో అంటే ఇటువంటి రసాయనిక ఫార్మం లేకుంటే, గతంలో రసాయనిక ఫార్మం లేదు కదా, అప్పుడు అందరూ కూడా ఏ విధంగా వ్యవసాయం చేశారు, ప్రకృతి వ్యవసాయం చేశారు. సో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసిన వల్ల మళ్ళీ ఈ ఎల్లినో ప్రభావం కూడా ఏదైతే ఉందో తగ్గుతాయి. సో దాని సందర్భంగానే మళ్ళీ యూరియా DAP తప్పకుండా తగ్గించాలి. దాని గురించి అక్కడ రైతులు కూడా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏవైతే వాళ్ళ పొలంలో ఏవైతే మళ్ళీ ప్రయోజనం చేశారో దానికి వారే మళ్ళీ అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న రైతులు కూడా కోరుతున్నాము, మనం యూరియా DAP ఎంత మళ్ళీ తగ్గించగలిగితే అంత బాగుంటుంది. DSPL जीवन रेड्डी ने बताया कि जिला पुलिस और म्यूनसिपल हुक्काम की ज़ेर निगरानी मंगल को एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। इन्होंने बताया कि आदिलाबाद शहर में सड़कों पर लापरवाही से मवेशी छोड़ने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के अहम सड़कों पर घूमते हुए ट्रैफिक में खलल डालने और गाड़ी हाँकने वालों के लिए ख़तरनाक बनने वाले 22 मवेशियों की निशानदेही करके उन्हें इचौड़ा गौशाला मुंतकिल कर दिया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि गौशाला में मवेशियों के क़याम के दिनों की देखभाल के अखराजात मुतालिका मालिकान को ही अदा करनी होंगी। सड़कों पर मवेशी छोड़कर अवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने और ट्रैफिक में खलल डालने पर 3 मालिकान समेत दीगर के खिलाफ 1 टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। इन्होंने खबरदार किया कि मवेशियों के मालिकान आइंदा सड़कों पर मवेशी ना छोड़े, वरना क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ केसेस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। మరి ఎడ్లు ఆవుల ఓనర్స్ కూడా పట్టణంలో విచ్చలవిడిగా వదిలేయడం జరుగుతున్నది. ఈ పశువులు ఎడ్లు ఆవులు రోడ్ల మీద విచ్చలవిడిగా తిరగడంతో మాకు ట్రాఫిక్ సమస్యలు వస్తున్నాయి. అవి రోడ్ల మీదనే పడుకుంటున్నాయి, తిరుగుతున్నాయి. వచ్చిపోయే వాహనదారులకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు కూడా వీటి మూలంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ ఎడ్లు ఆవులు నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారిని చూడడంతో కొందరు గాయాలకు కూడా గురవుతున్నారు. బైక్లపై వచ్చేవారు, ఇతర వాహనాలపై వచ్చేవారు కూడా ఈ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఈ పశువులు ఎడ్లు ఆవులు ఇవన్నీ రోడ్లపై అటు ఇటు ఉరకడంతో నడవడంతో కూడా ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు, గాయాలు పాలవుతున్నారు. మొన్న రైతు బజార్లో ఈ ఒక ఆవు వెళ్ళి కూరగాయలు అమ్మే అతని యొక్క కూరగాయలు తినడంతో ఆవేశంలో అతను కొట్టడం మూలంగా అప్పుడు అతనిపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అయితే దీంతో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఈ ఎడ్లు ఆవులు మేకలు ఇవన్నీ పట్టణంలో విచ్చలవిడిగా ఓనర్స్ వదిలివేయడం మూలంగా మాకు ట్రాఫిక్ సమస్యలు
లా అండ్ ఆర్డర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని నివారించడానికి మా గౌరవ ఎస్పీ శ్రీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు ఈరోజు ఉదయం నుంచి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు మున్సిపల్ సిబ్బందితో పెద్ద ఎత్తున ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో విచ్చలవిడిగా తిరిగే ఈ ఎడ్లను ఆవులను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వీటిని వెహికల్లలో ఇచ్చోడ గోశాలకు తరలించడం జరుగుతుంది. వీటిని ఎడ్లను ఆవులను రోడ్లపై విచ్చలవిడిగా వదిలివేసిన ఓనర్లకు మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ వదిలివేసే వారు మీ అందరిపై కేసులు నమోదు చేయబడతాయి. ఇప్పుడు వీటి ఓనర్లపై కూడా మేము కేసులు నమోదు చేసి గోశాలకు తరలించడం జరుగుతుంది. ఇక మీదట కూడా ఎవరైనా మీరు ఇట్లా రోడ్లపై వదిలేస్తే వారందరిపై కూడా కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు గోశాలకు తరలించడం జరుగుతుంది. ఆ గోశాలలో ఎన్ని రోజులైతే ఉంటుందో వాటికి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఓనర్స్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఈ ఓనర్స్కు ఈ పశువుల ఓనర్స్కు ఏంటంటే మీరు పశువులను పెంచుకుంటే మీ ఇంటి వద్ద పెంచుకోండి, అంతేగాని మీరు వీటిని విచ్చలవిడిగా పట్టణంలో కానీ గ్రామాల్లో కానీ ఇట్లా వదిలివేయడం మూలంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎడ్లు ఆవులు ఎవరైనా పొడవడంతో ఎవరైనా గాయపడ్డా ఇంకేమన్నా సీరియస్గా ఏమైనా జరిగినా కానీ దానికి బాధ్యత కూడా ఈ ఓనర్లే వహించాలని చెప్పి మేము వారిని హెచ్చరిస్తున్నాం. आम इंतखाबात के हवाले से शहर के तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर गुरुकुल डिग्री कॉलेज में मॉक पोलिंग का इनेकाद किया गया। कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल मुमताज़ बेगम ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते हुए तलबा को आगाही फराहम की। शोबे सियासत के सरबराह लेफ्टिनेंट लक्ष्मण की क़यादत में नमूने इंतखाबात कामयाबी से मुनक़िद हुए। नमूने इंतखाबात के बुनियादी मक़ासिद की वजाहत की गई। इन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में तलबा को इंतखाबी निज़ाम का सही इल्म होना चाहिए। नामजदगियों की वसूली मुहिम, पोलिंग, वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान जैसे इंतखाबी अमल से बराह रास्त वाक़फ़ियत हासिल होती है। इस मॉक पोलिंग में 262 तलबा ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। తెలంగాణ ట్రైబల్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఈరోజు మేము ఎలక్షన్స్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఇది కాలేజ్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్స్. దీంతో మేము కాలేజ్ కెప్టెన్, వైస్ కెప్టెన్ ఎన్నుకుంటాము. సో ఈ ప్రక్రియని మేము ఎలాగైతే మనం ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ని ఎన్నుకుంటామో అలాగే సేమ్ ఫాలో అవుతున్నాం. పిల్లల ద్వారా మేము నామినేషన్ చేయించడము, క్యాంపెయినింగ్ చేయించడము, వాళ్ళు ఫామ్స్ ఫిల్ చేయడము, మళ్ళీ వాళ్ళ ఎలక్షన్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఎలా అవుతాయి అనేసి మేము నేర్పించడానికి ఎలక్షన్స్ సేమ్ అదే విధంగా కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సో దట్ వాళ్ళు రేపటికి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలా ఎలిజిబుల్ అవుతారు, ఎలక్షన్ ఓట్ వేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. దాంతో వాళ్ళు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా ఎలా ఓట్ వేయాలి, దీని వెనకాల ఎంత వ్యవస్థ ఉంటుంది, ఈ వ్యవస్థతో మనం ఎలా ఏం చేస్తామో, ఎలాంటి లీడర్స్ని ఎన్నుకోవాలి, వాళ్ళు మళ్ళీ మనల్ని ఎలా పాలిస్తారు, ఇవన్నీ వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. అండ్ వాళ్ళు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా తయారవ్వాలనేది మేము ఈ ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాము. మా కాలేజ్ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ మొత్తం ప్రక్రియని చూసుకుంటుంది. అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ టు మేక్ ది స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ హౌ దీస్ ఎలక్షన్స్ విల్ conducted and how the leaders will be elected. Thank you. ज़राअत के शोबे को मज़ीद आसान और किसानों के लिए नफ़ा बख्श बनाने के मकसद से रियासती हुकूमत ने रैतु नेस्ताम प्रोग्राम की 100वें क़िस्त का इनेकाद किया। हैदराबाद ज़राअत और मार्केटिंग के वज़ीर तुमिला नागेश्वर राव की क़यादत में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम को किसानों ने बराह रास्त नशरियात के ज़रिए देखा। मंगल को निर्मल ज़िले के सोनमंडल हेडक्वार्टर के रैतु वेदिका में निर्मल ज़िला कलेक्टर भावेश मिश्रा और दीगर अहदेदारों व किसानों ने वर्चुअल शिरकत की। वज़ीर ने बदलते हुए मौसमी हालात के मुताबिक किसानों को फसलों की काश्त में ज़रूरी तब्दीलियाँ लाने का मशवरा दिया। इन्होंने कम पानी की फसलों
बागबानी और ऑयल पाम की काश्त को फ़रोग़ देने के साथ साथ मिट्टी की नौइयत, पानी की दस्तियाबी और मार्केट के मौक़ों को मद्देनज़र रखते हुए फसलों में तब्दीली का निज़ाम अपनाने की ताकीद की। इन्होंने कीमियाई खादों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल न करने और साइंसी तरीक़ों को अपनाने की दरख्वास्त की। కాబట్టి దయచేసి నా రైతులందరూ కూడా అదే శుభం జరగాలన్న ప్రభుత్వాలు లేదు, అందరూ మీ భాగమని నడవాలి. కాబట్టి దయచేసి మా దర్శన గారు చెప్తున్నారు, ఆయన గారు నియోజకవర్గంలో బ్రహ్మాండమైన ఈ 9 గంటల పత్రిక మహాసంలో వస్తే ఆ రోజునే లక్షల మంది రైతులు చనిపోయారు. కరువుకి అన్నం లేక, తినడానికి తిండి లేక. రేపు వచ్చేది మీకు కరువు యుద్ధాలు వస్తాయి, నీటి యుద్ధాలు వస్తాయి, ఆహారం కోసం కూడా కుటుంబం చచ్చిపోయే రోజులు వస్తాయి చెప్తున్నాను. అందుకని ज़िला नायब सरपंचों के फोरम के अरकान ने मुतालबा किया है कि नायब सरपंचों के मसाइल को फौरी हल किया जाए। मंगल के रोज़ इन्होंने आदिलाबाद शहर के कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। इन्होंने मुतालबा किया कि गाँव के सरपंचों के बराबर नायब सरपंचों को भी अहमियत और मसावी हुकूक दिए जाएँ। इन्होंने नायब सरपंच और वार्ड मेम्बरान के लिए एजाज़िया देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि जहाँ ख़वातीन सरपंच हैं वहाँ मर्दाना तसल्लुत नहीं होना चाहिए। बादिज़ा अरकान ने हुक्काम को याददाश्त पेश की। మీరు ఏదైతే కోరుకుంటుందో నా పేరు జాదవాజయ్, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిని. ఈరోజు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బొట్ల కార్తిక్ గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం జిల్లా కలెక్టర్లందరికీ ప్రతి ఉప సర్పంచ్, మండల అధ్యక్షులు, ఉప సర్పంచ్లు అందరూ కలిసి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మా హక్కులు ఏంటంటే మేము కూడా ప్రజలతో ఓట్లేసి గెలిచిన వాళ్ళము. మాకు కూడా ప్రతి గౌరవ వేతనం కింద మాకు 5,000 వేతనం ఇవ్వాలని, అలాగే వార్డు సభ్యులు 3,000 వేతనం ఇవ్వాలని మేము కోరడం జరుగుతుంది. అలాగే తీర్మానాలపైన సర్పంచ్, సెక్రటరీ కాకుండా ఉప సర్పంచ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని, అలాగే మన శిలాఫలకాల పేర్లో కూడా మా పేరు ఖచ్చితంగా ఉండాలని మేము కలెక్టర్ గారిని విన్నవించడం జరిగింది. అలాగే ప్రతి వార్డు సభ్యుడు కానీ, ఉప సర్పంచ్ కానీ ప్రతి హాజరై ఈ మన కలెక్టర్ గారికి విన్నవించడం జరిగింది. నా పేరు పద్దం రామచంద్రరెడ్డి, ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ ఉప సర్పంచుల ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడిని. నేను ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యేకు ఉంటుంది గౌరవ వేతనం, ఆయన సుగా ప్రజలతోటి ఎన్నుకోబడినాడు. మేము సుగా ఇప్పుడు వార్డు సభ్యునిగా మేము సుగా ప్రజలతోటి ఎన్నుకోబడినాము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వార్డు సభ్యులతోటి మళ్ళీ ఉప సర్పంచ్ అయ్యాము. మేము 2 సార్లు ఎన్నికయ్యాము. మాకు సుగా గౌరవ వేతనం కావాలని, మా వార్డు సభ్యులకు 3,000 రూపాయలు, మాకు 5,000 రూపాయలు గౌరవ వేతనం కావాలని ఇప్పుడు మా డిస్టిక్ ఉప సర్పంచులందరూ అధిక సంఖ్యలో వచ్చి ఈ కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇచ్చాము. కలెక్టర్ గారు సుగా మాకు సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తారని మేము అందరము ఉప సర్పంచులం అందరము కోరుకుంటున్నాము. మాకు ప్రతి సచివాలయంలో మా సచివాలయంలో మాకు గౌరవం ఉండాలి. ఉప సర్పంచ్లకు కానీ, వార్డు మెంబర్లకు కానీ మా అందరికీ గౌరవం తోటి ప్రతి దాంట్లో మాకు కమిటీలలో వైస్ చైర్మన్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇది శిలాఫలకాలలో మా పేరు, మా వార్డులో పనిచేస్తే వార్డు మెంబర్ పేరు, మా విలేజ్లో పనిచేస్తే ఉప సర్పంచ్ల పేరు, అందరూ పేర్లు ఉండాలని మేమందరము ఉప సర్పంచ్లం అందరము కోరుకుంటున్నాము. కాబట్టి మా హక్కులని సాధించుకోవాలని మేము కలెక్టర్ గారిని విన్నపించుకుంటున్నాం. साबिक़ वज़ीर जोगुरा मन्ना ने तनक़ीद की कि मकामी MLA पायल शंकर सोको उगड़ी दी मेहनत किसी की क्रेडिट किसी का की तर्ज पर रवैया इख्तियार कर रहे हैं। मंगल को शहर के BRS पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP के रहनुमा एयरपोर्ट के मामले पर क्रेडिट लेने की दौड़ में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि रियासत हुकूमत ने फ़ंड्स जारी करते हुए अराजी के हुसूल का GO जारी किया, ऐसे में MLA का उसे अपना क्रेडिट बताना अजीब बात है। इन्होंने वाज़ेह किया कि आदिलाबाद एयरपोर्ट के लिए मरकज़ से कोई फ़ंड्स मौसूल नहीं हुए हैं। ఇప్పుడు క్రెడిట్ వారుగా మారింది. మేము పాయల్ శంకర్ ఎమ్మెల్యే గారికి సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. మరి ఇటువంటి ఎయిర్పోర్ట్లు 13 ఏళ్ల నుంచి
నీకు అంత ఆదిలాబాద్ జిల్లా మీద, ఆదిలాబాద్ ప్రజల మీద భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారికి అంత ప్రేమ ఉంటే మరి ఎయిర్పోర్ట్ రావడానికి ఎందుకు 13 సంవత్సరాలు పట్టింది? ఖాళీ జీవో, ఆ జీవో నీది కాదు, నువ్వు దెబ్బలు తరుచుకుంటున్నావు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా. నీ దీనిలో నయా పైసా లేదు కేంద్రంది, అయినా నువ్వు దెబ్బలు తరుచుకుంటున్నావు. చాలా గొప్పోడు. దీన్ని అంటారు ఏమంటారు కదా, సోకొక్కనిది సొమ్మొక్కనిది. దాంట్లో పాయల్ శంకర్ గారు అయితే నంబర్ 1 ఉంటాడు, దాంట్లో నో డౌట్. అది ఎవడి పైసలన్నా కానీ ఎవరిదైనా కానీ సోకొక్కన సొమ్ము ఎట్లా ఉపయోగించుకోవడం, ఎట్లా దాన్ని క్రెడిట్ తెచ్చుకోవాలనేది దాంట్లో పాయల్ శంకర్ గారు తిట్ట. ఇలా ఎయిర్పోర్టు నువ్వు ఇచ్చకున్నా, నీ జీవో కాకుండా జబ్బలు కొడుతున్నావు కదా. నేను ఇలా ప్రెస్ మీట్ ద్వారా సూటిగా ప్రశ్నించగలుగుతున్నా, నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఇంత చనువుగా ఉన్నావు కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి కొరకు నువ్వైతే పాటుపడుతున్నా అంటున్నావు కదా. ఇంకా 90% పూర్తి చేసుకున్నటువంటి చెనాక కోట బ్యారేజ్ 10% నిధులు ఇప్పించి 50,000 ఎకరాల రైతాంగానికి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు కదా. TDS RTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के असिस्टेंट वर्किंग सदर आनंदम ने मुतालबा किया कि हुकूमत RTC के रिटायर्ड मुलाजिमीन के मसाइल फौरी हल करे। आदिलाबाद शहर के प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि मसाइल के हल के लिए 4 अगस्त को बस भवन का घेराव किया जाएगा। इन्होंने मुत्तहिदा अजला के तमाम रिटायर्ड मुलाजिमीन से अपील की कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करके इस घेराव को कामयाब बनाएँ। State Working President, Retired Employees Association, Hyderabad. State Working President, Retired Employees Association, Hyderabad. RTC రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ మా సమస్యలు 2013 నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా చెల్లించకపోవడం మూలంగానే మా సమస్యల పరిష్కారంకై చలో బస్ భవన్ ఆగస్టు 4వ తారీఖు నాడు చేపట్టడం జరిగింది. మా సమస్యలు 2013 యొక్క ఆర్పిఎస్ ఏరియస్ యొక్క డబ్బుని పిఎఫ్ ఆఫీసుకు జమ చేయకపోవడం, 2017 యొక్క ఆర్పిఎస్ నుంచి మా సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఆగస్టు నాడు 4వ తారీఖు ఆగస్టు నాడు చలో బస్ భవన్ ప్రోగ్రాం చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి ఉమ్మడి జిల్లాలు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 11 జిల్లాల నుండి సుమారు 10-15 వేల మందిని చలో బస్ భవన్ కార్యక్రమంకు వెళ్తున్నాం. మా సమస్యలు ఆగస్టు 3వ తారీఖు వరకు సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఆగస్టు 4వ తారీఖు నాటికి మేము చలో బస్ భవన్ కార్యక్రమం ముట్టడి చేస్తా ఉన్నాం. CPI आदिलाबाद के ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी ने मुतालबा किया कि नीट पेपर लीक केस की तहकीक़ात के लिए रिटायर्ड जजों की कमेटी तश्कील दी जाए। पेपर लीक की वजह से ख़ुदकुशी करने वाले तलबा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पार्टी की जानिब से शहर में कैंडल रैली निकाली गई। इन्होंने कहा कि लीक के ज़िम्मेदारी लेते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा देना इस बात का एतराफ़ है कि गलती हुई है। इन्होंने तमाम ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। సస్పెండ్ చేయాలి కేంద్ర అధికారులను, నీట్ పేపర్ లీక్ చేసిన అధికారులను, నీట్ పేపర్ లీక్ చేసిన అధికారులను సస్పెండ్ చేయాలి, నీట్ అధికారులను సస్పెండ్ చేయాలి. సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు, సిపిఐ ప్రజా పోరాటాలు. నిరసనగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో నేతాజీ చౌక్లో మరి ఐఎస్ఎఫ్ మరి సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ, శాంతి ర్యాలీ చేస్తూ ఉన్నాం. నీట్ పేపర్ లీకేజీ వల్ల దేశంలో పెద్ద అలజడి సృష్టించింది. అనేక మంది ప్రాణాలు బలిదానమైనవి.
అనేక మందికి పోలీసు లాఠీ చార్జీలు, కాలు తీరడం, కొందరు చనిపోవడం, ఆత్మ బలిదానాలు చేయడం. ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారి నీట్ లీకేజ్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని ఈ దేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కనుమరుగేస్తూ ఉన్నది. బీజేపీ ఇలా స్టూడెంట్లని వాళ్ళతో చెలగటమాడుతూ ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇలా 12 సంవత్సరాల దేశంలో అనేక రకరకాలుగా విధ్వంసాలు జరుగుతున్నాయంటే ఇలా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం కారణం, నరేంద్ర మోడీ కారణం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ మంత్రి జాతీయ మంత్రి రాజీనామా చేసిండో, బీజేపీ తప్పు చేసిండు. లీకేజీలు చేయడానికి కారణం వాళ్ళే బీజేపీ పార్టీ ఒప్పుకునేవాళ్ళు, అందుకే రాజీనామా చేసిండు. దాంతోపాటు అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, కార్యదర్శి, ఇంకా దాని వెనుక ఎవరున్నారో దాని మీద సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి అయినా లేదా రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తితో ఎంక్వైరీ చేయించి సంబంధించిన బాధ్యులందరూ ఇంకెవరెవరు మంత్రులలో, ఇంకెవరు అధికారులలో వాళ్ళందరినీ క్రిమినల్ కేసులు కట్టి జైల్లో పంపాలి. కేవలం మంత్రి రాజీనామాతో ఈ దేశంలో ఇంత పెద్ద 2 మంది తల్లిదండ్రులు కనుక్కునే దానికి సరిపోదు. మామూలు ఒక పదవి రాజీనామా చేసి ఆ బీజేపీ పార్లమెంట్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ని పూలమాలు వేసి జిందాబాద్ అని అన్నారంటే ఎంత మూర్ఖులో ఈ దేశంలో. తప్పులు చేస్తే కూడా మరి స్వాగతం పలికే విధానం కొనసాగుతున్నది. ఇది దేశంలో శ్రీలంకలో ఎట్లా జరిగిందో తరిమి కొట్టిందో ప్రభుత్వాన్ని, మరి ఎట్లయితే నేపాల్లో తరిమి కొట్టిండో అనేక దేశాల్లో ఏ విధంగా తరిమి కొడుతుర్రో ఈ దేశం అవినీతి మీద ఈ దేశంలో ఎన్నడో ఒకనాడో బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తరిమి కొట్టే రోజులు దగ్గర పడ్డాయని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తాను. ఇప్పటికైనా దర్యాప్తు జరిపి సంబంధించిన అధికారులు ఇంకా దీని వెనుక ఎందరో అందరి మీద దర్యాప్తు జరిపి జైల్లోకి పోతే తప్ప మరి న్యాయం జరగదు. విద్యార్థుల కొరకు ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఇలా బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇలా గోవత్ర ర్యాలీ శాంతి కలగాలని చెప్పి తెలియజేస్తాం. निर्मल ज़िले के भैंसा टाउन के साईनगर कॉलोनी में ख़वातीन ने आषाढ़ मेहंदी की तकरीब जोश खरोश से मनाई। इस मौके पर ख़वातीन ने ख़ुसूसी पूजा की और देवी देवताओं की इबादत की। इसके बाद एक दूसरे को मेहंदी लगाते हुए सनातन हिंदू सकाफ़त और रिवायत की अहमियत को उजागर किया। वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर मंगल को सारंगापुर मंडल के जाम ज़िला परिषद हाई स्कूल में एक शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर महकमा जंगलात की जानिब से तलबा के लिए मज़मून नवेसी ड्राइंग के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। डिप्टी रेंज ऑफिसर मोहम्मद नज़ीर ख़ान ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम तलबा में तख्लीक़ी सलाहियतों को फ़रोग़ देते हैं। इन्होंने कहा कि प्रोग्राम माहौल की हिफाजत, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और शेरों की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करते हैं।
कुमरमी मासीबाद ज़िले के वांगड़ी मंडल के सरंडी गांव की अहम सड़क के दोनों तरफ बढ़े हुए बाबुल और सो बाबिल के दरख्तों की शाखें गाड़ियों की आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी पैदा कर रही हैं। मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बिलखुसूस स्कूल बसों, मोटरसाइकिलों पर सफ़र करने वाले बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए हादसात का ख़तरा बनता जा रहा है। इस मसले को महसूस करते हुए गाँव के पटेल कांग्रेस पार्टी गांव के सदर कोड़ंगे मेघाजी ने दही बाशिंदों और बच्चों के साथ मिलकर रज़ाकाराना तौर पर मेहनत की और सड़क के दरमियान आने वाली शाखों को हटा दिया। సరండి కొట్టంగి మెంగాజీ గ్రామాధ్యక్షుని ఈ మన రోడ్కు అడ్డం తుమ్మ చెట్లు ఉండటం వలన ఆటో వాళ్ళకు, స్కూల్ బస్ వాళ్ళకు, ఎడ్ల బండ్లకు చాలా తీవ్రమయం చాలా కష్టాలుండే. రోడ్కు అడ్డం ఉన్న చెట్లు నరికేస్తున్నా. నా దృష్టికి ఈ ఆటో డ్రైవర్లు, స్కూల్ బస్ వాళ్ళు చెప్పడం వలన ఆ చెట్లు నరకడం జరిగింది. ఆ దారి రహదారి చెట్లు నరికేసిన. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नेरला मुतासिरा ख़ानदान से मिलने पहुंचे कलवा कुंडला कविता, KCR ख़ानदान पर सनसनीखेज बयानात। किसान कुदरती ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, MLA और कलेक्टर का बयान। कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम करने की किसानों को हिदायत। सड़कों पर आवारा मवेशियों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल और हादसात, गौशाला मुंतकिल, लापरवाही बरतने वाले 3 मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। एयरपोर्ट के मामले पर साबिक वजीर का मकामी MLA पर निशाना। सोमो उकड़ी डी सोको उकड़ी दी की तर्ज पर रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम। तलबा के लिए इंतखाबात के मुतालिक आगाही ज़रूरी, गुरुकुल डिग्री कॉलेज में मॉडल इलेक्शन का इनेकाद। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।